इस जगह के उत्ते कौन ने लहू बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने एको बार साडे पापियां लई बहा दिता लहू। वो मेमना बन गया, बलिदान का लीला कौन सीगा? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा असी पुराने नियम की व्यवस्था तो छुड़ाए गए हैं। असल दे विच पौलुस ये यहूदी वर्ग के लोगों नाल गल करता है, क्योंकि व्यवस्था किन्हां नूं दित्ती गई सी? सानू नहीं दित्ती गई सी व्यवस्था। व्यवस्था किन्हां दे लई सी? यहूदियां दे लई। असी पराई कौम के लोग हाँ, असी यहूदियां विचों नहीं हाँ। और यहूदी लोग परमेश्वर के खास और चुने हुए लोग सके। और असी जिन्ने भी इन्हें अमेरिका होया, इराक होया, फिलिस्तीन होया या इंडिया होया, ये सारे किहड़े लोग आ जाते हैं? पराई कौम के लोग। असली लोग किहड़े सीगे? मूसा दे जिहड़े लोग से उन्होंने यहूदी लोग कहते सी। उन्होंने किहड़ी व्यवस्था दी सी? मूसा दी व्यवस्था। उन्होंने परमेश्वर ने किन्ने कित्थे दी सी व्यवस्था? है पहाड़। किहड़े पहाड़ ते दी व्यवस्था? सनई पहाड़ ते। किन्ने दिन रहा सी मूसा परमेश्वर दे नाल? 40 दिन 40 रातां भी सी, दिन ही सी करदा। 40 दिन 40 रातां। अते उस तो बाद की कीता सी? जदों मूसा नूं व्यवस्था दित्ती, 10 हुकम दित्ते, हां जी, तां फिर की होया सीगा? मूसा पहाड़ तो थले जदों आया तां थले की करन लगे सी? बुत परस्ती ने चाके मारियां 10 हुकम थले। और जिन्हां ते मारे उन्होंने की कर छड़िया? भस्म कर छड़िया। फिर बाद चों लिखे। और परमेश्वर ने किदां लिखे दित्ते सी 10 हुकम? अपनी उंगल दे नाल। 3 बार है बाइबल च लिखा है। कितनी बार लिखा है बाइबल च? एक बार किने लिखा अपनी उंगल नाल? तां परमेश्वर ने। दूजा किने लिखा? चलो दूजा दस दिना, तीजा लभ के आना। दूसरा तीसरा लिखा सी यीशु मसीह ने। किने लिखा सी? यीशु मसीह ने। उन्हें आख्या अमन आ जा, मार बट्टा, मैं तेरा की लिखदा। पहला पत्थरों मारे जेने कने की नहीं कीता? ओदी उंगल नाल की लग पिया सी? जो व्यवस्था तो नहीं हो सकता ਉਹਦੇ बारे 7 गल्लां। व्यवस्था सानू की नहीं कर सकती? हाँ जी, कानून तो की नहीं हो सकिया। पहली गल गलातियां 2:6-16 वचन भाई छोटी जी पढ़िए, और पढ़ना है नाल नाल। गलातियां 2:16। हाँ जी। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਈਏ, क्योंकि कोई बशर शराब के कमां तो धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। देख लो साफ साफ लिखे की लिखना है जी? शरा द्वारा कदे भी तुसी धार्मिक नहीं ठहर सकते। की नहीं ठहर सकते? शरा द्वारा तुसी कदी धार्मिक शरा नहीं ठहरा सकते। शरा द्वारा कोई भी की नहीं ठहरता। भाई शोक जी समझ लगी थानू गल? गलातियां 2:16 पौलुस कहता है कि शरा द्वारा कोई बसर की नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? दसो जी। ते मूसा नूं परमेश्वर ने सारा दित्ती क्यों सी? जे वो धर्मी नहीं सी ठहर सकते। शरा नूं पूरा नहीं कर सकते। है जी, शरा नूं कोई भी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि कोई भी इसराइलियां दे विचों परसन शरा नूं की नहीं कर सकिया? पूरा नहीं कर सकिया। शरा से कितने हुक्म सी? मेन 10। इसको अलावा भी शरा होर भी शरा सी, लेकिन ये मेन सी। और इन्हां विचों जे तुसीं 9 हुक्म पूरे कीते तां एक तोड़ दिता, तां समझो 9 भी की कर दिते? तोड़ दिते। जे तुसीं जद्दोजहद करके बड़ी मुश्किल नाल 9 हुक्म पूरे कीते अपने जीवन च, लेकिन एक हुक्म आह तोड़ छड्डिया, तां समझ लो 9 ते भी की बच गया? मूसा तो लेके यीशु मसीह तक कोई परसन इदां दा नहीं होया कि जिने परमेश्वर दे 10 हुक्मां नूं की कीता? पूरा कीता। एक भी परसन नहीं इस धरती ते आया। किते ना किते उन्हां तो की हो गया? अच्छा, दाऊद ने पाप कीता। हैं जी, की कीता पाप दाऊद ने? हैं जी, लिखिया शरा च की ना कर? खून ना कर।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਯੁੱਧ 'ਚ। ਅੱਛਾ, 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਗੇ ਧਰਮੀ ਜਾਣੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀ ਤੋੜੀ ਗਏ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਤੋੜੀ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਤੇ 2 ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ, ਕਿਤੇ 8 ਦੇ 8 ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਹੁਕਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 10 ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 33.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਬਈ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਨਾ ਕਰ? ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਵਿਵਸਥਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਗਿਆਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੇ ਨਾ,
ਨਾ ਦਾ ਫੂਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਭੰਨਣੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਭੰਨਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਪੜੋ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਦੂਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਪੁਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੜੋ 43 ਵਚਨ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ, ਬੈਰੀਆਂ। ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਬੈਰ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜੇ ਅਮਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਤਾ ਉਹਦਾ ਗਰਭ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਦਇਆ ਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ? ਭੈਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। ਕੀ ਚੜਾਓ, ਬਲੀਦਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਪਈ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 3 ਵਚਨ। ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਅ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਣੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 8 ਦਾ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਰੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦਾ 23। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 7 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਪੌਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਥਿਓਲੋਜੀ BTH ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਉਹਨੇ ਗਮਲੀਅਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਲਸ ਬੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਣਖੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੋਕ ਵਚਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੌਲਸ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਲਿਖਦਾ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 1 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਰਸ। ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਦੇ 13 ਤੇ 14 ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਪਾਈ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਥਵਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਤੇ ਆਏ 13 ਤੇ 14 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਪਾਈ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਥਵਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੀ 14 ਵਚਨ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਸਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਪੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ? ਅਬਰਾਹਮ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੂਸਾ? 430 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਿਸਰ। ਹੁਣ 10 ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ।